સ્નેહમિલન સંમેલન મુકામ પોસ્ટ ડોકપાતળ તહેસીલ વઘઈ જિલ્લા ડાંગ ગુજરાત સ્ટેટ ભારત ઇન્ડિયા તારીખ 3-4-5 જાન્યુઆરી 2026 જે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે એમાં સર્વપ્રથમ ધ ઓનરેબલ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા રાષ્ટ્રપતિ ભવન ન્યૂ દિલ્હી, ધ ઓનરેબલ ચીફ જસ્ટિસ સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ન્યૂ દિલ્હી, ધ ઓનરેબલ હોમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા, મિનિસ્ટર ઓફ હોમ અફેર્સ નોર્થ બ્લોક સેન્ટ્રલ સેક્રેટેરિએટ ન્યૂ દિલ્હી, ધ ઓનરેબલ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા, મિનિસ્ટર ઓફ ડિફેન્સ સાઉથ બ્લોક રાજપથ ई ब्लॉक सेंटर सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली दिल्ली, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट भवन फर्स्ट पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली, द ऑनरेबल रेल मिनिस्टर 256A रेसिना रोड राजनाथ एरिया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंदिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड न्यू दिल्ली दिल्ही। તે પછી સ્ટેટ લેવલે જે આપવામાં આવ્યું છે એમાં સર્વપ્રથમ રાજ્યપાલ રાજભવન ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર, ચીફ જસ્ટિસ હાઈકોર્ટ ઓફ ગુજરાત, ગૃહમંત્રી કાર્યાલય સ્વયં સંકુલ સચિવાલય ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुजरात राज्य अरण्य भवन गांधीनगर, ऊर्जा मंत्री गुजरात राज्य गांधीनगर, पुलिस महानिर्देशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुलिस भवन गुजरात राज्य गांधीनगर, वाहन व्यवहार कमिश्नर कचेरी गुजरात राज्य जूना सचिवालय गांधीनगर, कलेक्टर आहवा डांग गुजरात राज्य, पुलिस अधीक्षक आहवा डांग गुजरात राज्य, नायब वन विभाग उत्तर और दक्षिण आहवा डांग गुजरात, जीबी आहवा डांग गुजरात, मुख्यमंत्री गुजरात राज्य गांधीनगर, आदिवासी विकास मंत्री गुजरात राज्य गांधीनगर, प्राथमिक અને માધ્યમિક પ્રૌઢ શિક્ષણનું કાર્યાલય પહેલો માળ સ્વયં ગુજરાત ગાંધીનગર, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આહવા ડાંગ, પ્રાંત अधिकारी आहवा, मामलतदार आहवा डांग, ग्राम पंचायत आंबापाड़ा तालुका वघई जिला डांग, ग्रुप ग्राम पंचायत डोकपातळ तालुका वघई जिला डांग, जिला शिक्षण अधिकारी कचेरी आहवा डांग, मामलतदार कचेरी आहवा डांग, डीडीओ आहवा डांग, पीआई आहवा, पीआई सापुतारा, सिविल कोर्ट आहवा डांग, आरएफओ आहवा पूर्व पश्चिम वन विभाग, जीईबी गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड आहवा, प्रांत ऑफिसर सुबीर, मामलतदार सुबीर, टीडीओ सुबीर, पीआई पुलिस स्टेशन सुबीर, सिविल कोर्ट सुबीर, आरएफओ सुबीर, गलकुंड सामगाहन चिखली साकरपातळ, जीईबी सुबीर, तालुका शिक्षण अधिकारी, जिला विकास अधिकारी आहवा डांग, आरएफओ चिचिना गांवठा, रजिस्ट्रार कम नाजर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट आहवा, आरएफओ वघई, मामलतदार श्री वघई, सिविल कोर्ट वघई, असिस्टंट प्रिंसिपल सिविल कोर्ट वघई, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर चिखली, पुलिस इंस्पेक्टर सुबीर, पुलिस स्टेशन सुबीर, तालुका विकास अधिकारी तालुका पंचायत वघई, पुलिस इंस्पेक्टर वघई पुलिस स्टेशन तालुका वघई जिला डांग, અને કલેક્ટર શ્રી નવસારી, ડીજીવીસીએલ નવસારી, ડીએસપી નવસારી, સીબીએલ નવસારી, આરટીઓ નવસારી, જીબી ખેરગાંવ, ડીડીઓ નવસારી, આરએફઓ નવસારી, મામલતદાર કચેરી નવસારી, સેશન કોર્ટ નવસારી, ડીજીવીસીએલ ગણદેવી, पुलिस स्टेशन रूमला, सिविल कोर्ट गणदेवी, टीडीओ गणदेवी, पीएसआई गणदेवी, मामलतदार गणदेवी, डीजीवीसीएल रूमला, सिविल कोर्ट चिखली, पीएसआई चिखली, मामलतदार चिखली, प्रांत ऑफिसर चिखली, प्रांत प्रति श्री आरएफओ चिखली, प्रति तालुका पंचायत कचेरी चिखली, पुलिस स्टेशन खेरगाम, मामलतदार खेरगाम, सूरत कलेक्टर
DDO सूरत, पुलिस अधीक्षक सूरत, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत, DFO सूरत ए प्रमाणे जे देश लेवल थी, दिल्ली लेवल थी, स्टेट लेवल, जिल्ला अने तालुका अने ग्राम कक्षा सुधी दरेकने आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। तो आज विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन जे डोकपातळ तालुके वघाई जिल्ला डांग खाते विश्व शांति माटेनो आ एक विश्व जगते दादा जगतने दादाए जे स्वर्गीय राह रस्तो बताव्यो छे ते हेवन्स लाइट अवर गाइड आमंत्रणनी अंदरमां जे आपवामां आव्युं छे एमां स्वर्गीय प्रकाश आपणने राह रस्तो कोण बतावे छे। हेवन्स एटले स्वर्ग, लाइट एटले प्रकाश, अवर एटले आपणने, गाइड एटले मार्गदर्शक। तो आपणने राह रस्तो कोण बतावे छे? तो एमां कर्ण कंसरी लाइट अवर फाधरहुड, लाइट अवर गाइड जे धान्य कणी छे मनुष्य माटे ए बापना घरे जवा माटेनो स्वर्गीय प्रकाशित राह रस्तो बतावे छे। तो ए प्रमाणे विश्व जगतना आनी जोड़े एटेच पण करवामां आवेलो छे विश्व प्रसिद्धि अने विश्व के महान आध्यात्मिक करमसी कोड, आध्यात्मिक कोड आधारे जे देशना अने देहनो रूलिंग व्यवहार अने जे विश्वनो रूलिंग व्यवहार चाले छे ए परसेप्टिबल एविडन्सना रूपमां दादाए विश्व जगतने विश्व शांति माटेना जे डॉक्युमेंट्स एविडन्स रजू कर्या अने एना साबितने पुरवार कर्या पछी विश्वना 64 देशना 142 डेलिगेट्स एमणे विश्व शांति माटेना जे ठराव करेला छे अने ए चर्चा विचारणाने अंते आज ते तारीखों ज आमंत्रणनी अंदरमां दस्तावेज जनरल स्टेम्प पेपर पर जे लखवामां आवे छे एमां 9 बेग सेट 8/1/69, 3/1/69, 30/68, 30/69। तो ये विश्व प्रसिद्धि ने चर्चा विचारणा अंते दादाए जे दस्तावेजी पुरावा आप्या छे अने ए प्रमाणे विश्वे आ डिक्लेरेशन करवामां आव्युं छे अने ए डिक्लेरेशन छे आमां विश्व प्रसिद्धि छे अने विश्व प्रसिद्धिना अने विश्व शांति माटेना जे आपणे रस्ता भूल्या हता अने बापने घरेथी आव्या पछी जे आपणे भूल्या हता ए ताजू करवा माटे फरी दादा आ धरती पर आ मुलक पर आव्या अने आपणने विश्व शांतिनो राह बताव्यो। दादाए कोई पण प्रकारना कोई वाड़ा ऊभा नथी कर्या पण विश्व शांति माटेना आ विश्वे जग जाहिर कर्युं छे। एटले कहेવાનો मतलब शुं छे के हेविंग नो बिगिनिंग जे अनाजकाल पूरीनो जे रूलिंग व्यवहार हतो SPI 2 स्टार्स जे सॉरी प्रीवियसली इंडिया मोज माप मपाइल नहीं सर्वे नहीं थयेलुं ते पहेलानुं एटले जे सर्जनार पिताए सर्जीने मूकेलुं छे अने आपणे बापने घरेथी आव्या छे तो बापने घरे जवा माटेनो जे पवित्र राह छे ए ताजू करवा माटे दादा आव्या छे अने ए निमित्ते आज आपणे 3/1/69 आज प्रसिद्धिनी આપણે ઉજવણી કરીએ છીએ 3 જાન્યુઆરી 1969 તે આપણે આજે 3 જાન્યુઆરી 2026 એન એસ્ટાબ્લિશ યુસેજ ઓફ ધ ક્રાઉન એટલે કે ક્રાઉન તાજનો ઓનર માલિક ધણી એ પ્રમાણે વિશ્વે જગ જાહેર કરે છે। जे अपने विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन भागरूपे सर्वे समाज
એકત્રિત થયો છે. તો દાદાનો જે કુદરતી વ્યવહાર છે ને દાદા કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ થયા, ડિક્લેર થયા. એન એસ્ટાબ્લિશ યુસેજ ઓફ ધ ક્રાઉન એટલે કે તાજના ઓનરનો વ્યવહારનો માલિક ધણી આખા વિશ્વનો, કે નથી આ દેશ કોઈ રાજ્ય પૂરતો નથી. અને એના પરસેપ્ટિબલ એવિડન્સ આપણે જોઈશું. તો અંગ્રેજ સમયના શાસનમાં જે આપણા દેશ પર અને દુનિયા પર અંગ્રેજનું શાસન હતું, અને એ શાસનમાં આખી દુનિયા પર, કહેવાનો મતલબ આખી ધરતી પર એમનું શાસન હતું, ક્યાં સૂરજ ડૂબતો જ નહોતો. તો એ સમયે આપણા દેશની અંદરમાં 1600 થી 1947 આપણા દેશમાં છેલ્લા 200 વર્ષ શાસન કરી ગયા. અને એ સમયે પંચમ જોર્જ, છઠ્ઠો જોર્જ એટલે કે રાજાઓ આ દેશની અંદરમાં એને હુકુમત સત્તા પાવર્સ હતું અને પોતે રાજા ગણાવતો હતો. અને એ શું પુરવાર કરે છે? તો પહેલાં અંગ્રેજ આ દેશની અંદરમાં આવ્યો તો મરી મસાલાના તેજાના વેપાર માટે, અને પછી એમણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી અને કંપની સરકાર બની કલકત્તા ખાતે. અને એમણે આ દેશની અંદરમાં નાના મોટા રાજા રજવાડા હતા એ બધું વિલીનીકરણ કરી એકબીજા જોડે લડાઈ ઝઘડો જે કંઈ કર્યો અને આખા દેશ પર આધિપત્ય જમાવી દીધું. ફક્ત ભારત ઇન્ડિયા એ પૂરતું નથી, આખા હિન્દુસ્તાન એરિયા પર. તો એમના શાસનની અંદરમાં જ્યારે 200 વર્ષ 1947 પહેલાં આપણા દેશમાં શાસન કરી ગયો ને તે સમયના દસ્તાવેજી પુરાવા ને જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારના નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજી પુરાવા એ સરકારની સરકારી ટેજરીમાંથી આ મળે છે, એના પુરાવા છે. ને આમંત્રણમાં જે આપવામાં આવ્યું છે, પ્લીઝ ટુ સી ઓન જનરલ સ્ટેમ્પ, એટલે મહેરબાની કરીને જનરલ સ્ટેમ્પમાં જુઓ, આ એવિડન્સ જુઓ, આ શું કહેવા માગે છે. એટલે જે અંગ્રેજ સમયના શાસનમાં જે વોટર લેટર વોટરમાર્કમાં આ છઠ્ઠા જોર્જ આ દેશમાં એમનું શાસન હતું. તો એમણે જે કંઈક લખાણ થતું, ખરીદ વેચાણ દાન દક્ષિણા મોહ બદલા કોઈ પણ પ્રકારના, તો આ દસ્તાવેજની અંદરમાં લખાણ થઈ સહી સિક્કા થતા તો એને વેલિડ માન્યતા ગણાય. તો આ સમયમાં એને જે વોટર લેટર વોટરમાર્કમાં એટલે પાણીનું લખાણ પ્રકાશમાં જોઈશું તો આમાં જે ક્રાઉન, મુગટ, પાઘડી જે કહેવાય છે, પાઘડીનો વ્યવહાર, મુગટ કોનો છે, એમાં ફરતે લખેલું છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. ફક્ત અંગ્રેજી લિપિમાં લખવામાં આવ્યું છે ક્રાઉન તાજ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. હવે પ્રશ્ન એ પછી થાય છે કે અંગ્રેજનું આખા દુનિયા પર આધિપત્ય સામ્રાજ્ય હતું તો પોતે ગવર્મેન્ટ ઓફ યુકે કેમ ના લખ્યું? યુકે મતલબ યુનાઇટેડ કિંગડમ, બ્રિટન. તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કેમ લખ્યું? એનું કારણ શું? તો અંગ્રેજ શાસનની અંદરમાં આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખેલું છે, અંગ્રેજી લિપિમાં લખેલું છે, આખી દુનિયા જાણે છે, ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, કે ક્રાઉન તાજનો ઓનર કોણ છે? ઇન્ડિયાનો છે. ઇન્ડિયાનો છે એટલે પુરવાર થાય છે. અને વિશ્વની અંદરમાં એવા કોઈ એવિડન્સ નથી, કોઈ પણ દેશની અંદરમાં આવા એવિડન્સ નથી. અને હોય તો બતાવે, પણ સાબિતને પુરવાર કરનાર એ ઇન્ડિયા નોન જ્યુડિશિયલ આ ધરતી પર આવ્યા. અને એમને 64 ધરી રાષ્ટ્ર 142 ડેલિગેટ્સ એમણે જાહેર કર્યા. દાદાનો કોઈ વરિષ્ઠ નથી. દાદાએ એવિડન્સની અંદરમાં જે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે છેલ્લા પેજની અંદરમાં આખો ખુલાસાઓ છે. તો આ જે પ્રસિદ્ધિ છે એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા
અને અત્યારે જે કંઈ કોઈ વિશ્વના કોઈ પણ દેશની અંદરમાં હોય તે પોતે પોતાના આવા દસ્તાવેજી પુરાવા બતાવી દે કે ક્રાઉન તાજ ગવર્મેન્ટ ઓફ યુએસએ છે, યુએસએસઆર છે, ચાઇના છે, બ્રિટન છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, એવા દસ્તાવેજી પુરાવા બતાવે. પણ વિશ્વની અંદરમાં આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ક્રાઉન તાજનો ઓનર માલિક ધણી, ક્રાઉન તાજનો ઓનર માલિક ધણી ક્યાં છે? ઇન્ડિયાનો જ. અને ઇન્ડિયાના દસ્તાવેજી પુરાવા આ પુરવાર બોલે છે તે આપણે જાણીએ, સમજીએ અને દસ્તાવેજી પુરાવાના રૂપમાં વિશ્વ ડિક્લેરેશન કર્યા છે એનો આપણે ખુલાસા જોઈશું. તો આ જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા આ ડિક્લેરેશન છે ક્રાઉન તાજનું, એ પછી આ જે દસ્તાવેજ છે આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા પંચમ જોર્જ, છઠ્ઠા જોર્જ વખતનો આ છઠ્ઠા જોર્જની 10 રૂપિયાની પ્રોમિસિસ કરન્સી દસ્તાવેજ બોલે છે. આમાં લખવામાં આવી છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઉપર લખેલું છે. અને આ છઠ્ઠો જોર્જ મુગટ સાથે રાજા મૂકવામાં આવેલો છે, ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે, મુદ્રા મૂકવામાં આવી છે રાજાનું. અને એ શું કહેવા માગે છે કે આઈ પ્રોમિસ ટુ પે ધ બેરર્સ ધ સમ ઓફ 10 રૂપીસ ઓન ડિમાન્ડ એટ એની ઓફિસ ઓફ ઇસ્યુ. એટલે કે હું વચન આપું છું કે જે કંઈક મેં માગેલું છે 10 રૂપિયાનું ખાધું છે તે કોઈ પણ અને ગમે તે ઓફિસમાં ખાનગી કે જાહેર કોઈ પણ માગે, એટલે કે મૂળ માલિક માગે. આ કોણ છે? આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા મૂળ માલિક છે. એણે વચન આણે આપ્યું છે. કોણે? છઠ્ઠા જોર્જ. એમણે આપેલું છે કે જે કંઈ હું વચન માગું છું કે 10 રૂપિયાની પ્રોમિસિસ કરન્સી, 10 રૂપિયાનું જે મેં ખાધું છે એના બદલાની અંદરમાં પ્રોમિસ વચન આપું છું જ્યારે માગે ત્યારે ઓનરને આપી દેવું. અને કોણ? આ રાજા ગણાતો હતો, આ દેશનો સર્વોપરી પાવર્સ હતો. પણ નીચે શું લખે છે? ફોર ધી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. શું લખે? ભારત સરકાર વતી. અંગ્રેજ હતો, અંગ્રેજે આ દેશમાં 200 વર્ષ શાસન કર્યું, તો પણ એ ફોર ધી ગવર્મેન્ટ એટલે ભારત સરકાર વતી શાસન કરી ગયો. અને કરજ છે કોને આપવાનું છે? આ 10 રૂપિયાની જે કરન્સી ક્રમાંક નંબર છાપ્યું છે એ અગાઉ જે કરન્સી ક્રમાંક નંબર છાપેલું છે એ કરજ અદા કરવાનું છે. એમાં લાખો કરોડો અબજ રૂપિયા આવી જાય. તો કોના બદલાની અંદરનો વચન આપે છે? આ જે ભાષાવાળા છે 8, 9, એમણે આ દેશની અંદરમાં કહેવાનો મતલબ આ એરિયા વિસ્તારની અંદર, રાષ્ટ્ર એરિયા વિસ્તારમાં એન્ડ ઇમેન્સ પેનિન્સ્યુલા લાઇન ટુ ધ સાઉથ ઓફ એશિયા, એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો અમાપ મહાદ્વીપકલ્પ છે, જમ્બુ દ્વીપકલ્પ તે હિન્દુ, જેને રાષ્ટ્ર એરિયા વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે. ને દેશનો રૂલિંગ વ્યવહાર તે જ દેહ રૂલિંગ વ્યવહાર એ વિશ્વ જગતના દાદાએ દસ્તાવેજી પુરાવાનો રૂપમાં આપ્યું છે. તો આ જે ભાષાઓ છે એ લેંગ્વેજીસ અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે, ભાષાઓ છે, એમણે ખાધું. શું ખાધું? જે કંઈ અર્થમંત્ર ઉત્પત્તિ, ધાતુધન સંપત્તિ, અર્થમંત્ર જે વાપર્યું, અને આ પ્રોડક્ટિવિટી, જે લીલો દાણો, જે કંઈક ધાન્ય કણી, જે કંઈક ધરતી પરનું જે કંઈક ખાધું, એ કેટલા રૂપિયાનું ખાધું અને કેટલા રૂપિયાનું છાપ્યું છે એ પ્રમાણે કરજ અદા કરે છે. આ ગ્રાન્ટેડ કરજ છે, ડેપ્ટર છે. તો એ આજની તારીખમાં અંગ્રેજ પણ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકારનો કરજદાર છે, આમ પુરવાર કરે છે. હું નથી બોલતો કે કરજ સ્ટેન્ડિંગ છે, ઊભું છે આ વિશ્વ જગતની અંદરમાં. અને આ ટપાલની અંદરમાં પણ જે યુનોના 5 વીટો પાવર્સ, UN સેક્રેટરી અને જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર લંડન પાર્લામેન્ટમાં પણ આ ટપાલો જે આપવામાં આવી છે એમાં સ્પષ્ટીકરણ, આમાં આ 10ની પ્રોમિસિસ કરન્સી ડોક્યુમેન્ટ એવિડન્સ રજૂ કરવામાં આવેલો છે. તો આ જે છે આમાં જે ભાષાઓ છે, લેંગ્વેજીસવાળા છે, એમણે ખાધું છે. તો જે ખાધું છે એની જવાબદારી કોણે લીધેલી છે? આ છઠ્ઠા જોર્જ રાજાએ. આ જો અદા ન કરે, આ 8, 9 ભાષાવાળા, એ જો ખાધું પીધું આ દેશની અંદરમાં રેવન્યુ ટિકિટ લગાવી, પગાર ભથ્થું ભાડે, સર્વિસ ટિકિટ લગાવી, જે કંઈ કર્મયોગ મિલનયોગ કર્યો છે એ બાપને હિસાબ આપવાનો છે. તો આ જે અદા ના કરે તો જવાબદારી આની કોની? છઠ્ઠા જોર્જની. એ હજુ પણ બાકી બોલે છે. તો એમાં જે બીજો પોઈન્ટ જે એવિડન્સ છે એમાં GRI શબ્દ લખેલો છે. આ GRI છે અને વિશ્વના જ કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સની અંદરમાં આવા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સ નથી. GRI શબ્દ, GRI એટલે જોર્જિક્સ રેક્સ ઇન્ડિયા. એટલે જોર્જ
એટલે રાજાઓનો રાજા, શહેનશાહનો શહેનશાહ, બાદશાહનો બાદશાહ, અને જે સરકારનો સરકાર, દેવાદિદેવ એ ક્યાંનો છે? આ ઇન્ડિયાનો છે. રેક્સ મતલબ રહેનાર, આઈ મતલબ ઇન્ડિયા. આ દેશની અંદરમાં રૂલિંગ વ્યવહારમાં જનરલ સ્ટેમ્પ આ જે 10ની પ્રોમિસિસ કરન્સી દસ્તાવેજ પુરાવો બોલે છે. તો જોર્જિક્સ રેક્સ ઇન્ડિયા, આખા વિશ્વની અંદરમાં GRI કોણ છે? એ ઇન્ડિયાનો છે. તો ઇન્ડિયાનો કોણ છે? એના પર સેપ્ટિબલ એવિડન્સના જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ખુલાસાઓ જોઈશું. તો આ જે GRI છે એમાં GR UK કેમ નથી? GR USSR કેમ નથી? રશિયા કેમ નથી? અમેરિકા કેમ નથી? કે આ સાબિતને પુરવાર કરનાર ઇન્ડિયાનો છે. અને એના પર સેપ્ટિબલ એવિડન્સ જે આપણે આંખે બે આંખો છે એ જોઈ શકાય પ્રકાશની અંદરમાં. એટલે ઊંચું કરીને જોવું પડે છે પ્રકાશમાં, કેમ કે આ મૂળ મિલકત છુપાવી છે એટલા માટે આપણને જોવું પડે છે. અને દાદાએ આ પ્રકાશની અંદરમાં, લાઇટની અંદરમાં લાવે છે દાદાએ. અને જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર દસ્તાવેજી પુરાવાના રૂપમાં એ પ્રમાણે છે. અને પછી જે ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટેજરી ના એવિડન્સની અંદર પણ 30/4/69 રોજ આ ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં વિશ્વ પુકાર છે, એમાં એક જ સ્ટાર છે. જે આપણે દસ્તાવેજી પુરાવાની અંદરમાં લખાણ છે SPI 2 સ્ટાર્સ, એટલે સર્વે પ્રિવિયસલી ઇન્ડિયા. આ વોટર લેટર વોટરમાર્કમાં આડો રાખી જુઓ પ્રકાશની અંદરમાં S તારો, P તારો, I તારો લખવામાં આવ્યું છે. અને આપણા દેશમાં જનરલ સ્ટેમ્પ રૂલિંગ વ્યવહારમાં જે તે સમયમાં ચાલતો આ જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર બોલે છે. તો આમાં જે S તારો, P તારો, I તારો, આ વોટર લેટરની અંદરમાં પાણીના લખાણની અંદરમાં શું લખ્યું છે, એનો મિનિંગ શું થાય, અર્થ શું થાય? S મતલબ સર્વે, P એટલે પ્રિવિયસલી, પહેલાં, I એટલે ઇન્ડિયાનું. એટલે કે સર્વે પ્રિવિયસલી ઇન્ડિયા એટલે કે આ દેશનું, આ ભૂમિનું માપણી નથી થઈ, મોજાયેલ નથી, મપાયેલ નથી, મોજાયેલ નહોતો. માતા પિતાએ કર્મયોગ મિલનયોગ લીધો નહોતો, તે પહેલાંનો સર્જનાર પિતા આ એવિડન્સના રૂપમાં છે. 30/4/69 રોજ આ ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે જે બનાવનાર છે સર્જનાર પિતા, આ સર્જીને મૂકી દીધું છે. એ દાદાએ પહેલેથી જ આ દેશની અંદરમાં જે રૂલિંગ વ્યવહારની અંદરમાં દાદા પોતે પુરવાર થયો. જે અંગ્રેજ સમયના શાસનની અંદરમાં પણ ક્રાઉન તાજ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અંગ્રેજી લિપિમાં છે. અને આ જે દસ્તાવેજો છે એમાં S તારો, P તારો, I તારો, આ દસ્તાવેજો સર્વે પ્રિવિયસલી ઇન્ડિયા એટલે કે આદિ અનાદિકાળનો જે અનાજકાળ પૂર્વનો જે રૂલિંગ વ્યવહાર છે એ કોણે છે સાબિતને કોણ પુરવાર કર્યું અને વિશ્વે શા માટે ડિક્લેર કર્યા. અને દાદાએ જે દસ્તાવેજી પુરાવા જે મૂકવામાં આવે છે આ જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર છે. એમાં જે બીજા જે ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સો છે એ પણ જોઈશું. એમાં ક્રાઉન તાજ, મુગટ પાઘડીનો વ્યવહાર, અંગ્રેજ શાસનની અંદરમાં કાણો પૈસો. એ કાણો પૈસો શા માટે? એટલે જે મુગટ પાઘડી, જે પાઘડીનો વ્યવહાર છે એ પાઘડીનો વ્યવહાર કોનો છે? આખા વિશ્વની અંદરમાં જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો છે. આણે પુરવાર કર્યું છે આ દેશની અંદરમાં. આ જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર પુરવાર કરે છે, બોલે છે, સાબિતને કરે છે. તો જે કાણો પૈસો છે તો તાજ, ક્રાઉન તાજ કોને કહેવાય? જેને આપણે માના ગર્ભથી આવ્યો છે એ તાજનો રાજ્યાભિષેક કરી આ ધરતી પર આવે છે. એ ખૂંટનો ભાગ છે ના, એ સાબિતને પુરવાર કરનાર એ કોણ છે? ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. તો આ જે ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સો જોઈશું, દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહાર, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે એન ઇમેન્સ પેનિન્સ્યુલર લાઇન ટુ ધ સાઉથ ઓફ એશિયા. આપણું શરીર છે એશિયા ખંડ છે. એશિયા ખંડ આપણે દેશો નથી જોવાના, એમાં આપણે પોતે શરીરનો એનો ખુલાસા કરવાનો છે, દેહી હિસાબ. તો એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો, તો આ એશિયા ખંડ છે. એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો અમાપ મહાદ્વીપકલ્પ, કોઈ હજુ સુધી કોઈ માપ્યું નહીં, માપનારા એક જ છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એસી કોર કે સીસી દાદા આ ધરતી પર આવ્યા છે. તો આનું જે બંધારણ છે એશિયા ખંડની દક્ષિણે પડેલો અમાપ મહાદ્વીપકલ્પ છે, જંબુ દ્વીપકલ્પ, તેને કહેવાય ભારતાજ ખંડ, જેને મહાદ્વીપકલ્પ કહેવામાં આવે છે. અને બધા સંસ્કૃત શબ્દની અંદરમાં મહાદ્વીપકલ્પ શું છે એ બધા
એના પોતપોતાના મનસ્વી રીતે વિચારસરણી બહુ ટૂંકી એ બધા પુરવાર કરવા માટે બધા તૈયાર થયેલા છે. પણ જમ્બૂદ્વીપ કોને કહેવાય, મહાદ્વીપકલ્પ કોને કહેવાય, ભારત રાષ્ટ્ર એરિયા વિસ્તાર કોને કહેવાય, દેશનો રૂલિંગ વ્યવહાર તે જ દેહી રૂલિંગ વ્યવહારના પરસેપ્ટેબલ એવિડન્સ શું છે? રેવોની ટિકિટ 4 સીઓ શાસનની નીચે છે. આમ જોઈ લેજો, 4 સીઓ શાસનની નીચે આ જે મૂકવામાં આવેલું છે એમાં કમળ ભૂમિકા જે 24 આરા છે અને 24 આરા શું પુરવાર કરે છે, જે તે અધિકારી પદાધિકારીઓ એને જાણે અજાણે એ પોતે જાણતા નથી અને એને જે કહેવામાં આવે છે કે આ અશોકનું છે, 4 સીઓ શાસન અશોકનું છે, અશોક ચક્ર છે. તો દસ્તાવેજી પુરાવાની અંદરમાં એવા પરસેપ્ટેબલ એવિડન્સ હોવા જરૂરી છે. આ જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર બોલે છે. અને નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ, નોન જ્યુડિશિયલ એટલે કુદરતી નેચરલી બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજી પુરાવાનો ઓળખ પહેચાન, જેને 2 આંખે જોઈ શકાય એવા પુરાવા છે. આ જે કમળ ભૂમિકા છે એ કમળ ભૂમિકા છે, 24 આરા આપવામાં આવેલા છે, 24 કલાક એવે રેડી. આ બંધારણ કુદરતી બંધારણ છે. અને જે શરીર સાથે કમ્પેર વિથ અવર બોડી, શરીર સાથે કમ્પેરિઝન કરી આ દાદાએ પુરવાર કર્યું છે કે ક્રાઉન તાજ કોનો છે, ખૂંટનો ભાગ કોનો છે, કમળ ભૂમિકા કોની છે, 4 સીઓ શાસન રાજગાદી આસન કોનું છે. તો એ SPI 2 સ્ટાર્સ મતલબ કે અનાજકાળ પૂર્વનો રૂલિંગ વ્યવહાર આ ધરતી પર દાદા આવ્યા. માતુશ્રી જમનાબા પિતાશ્રી ટેટિયાભાઈ કાનજી ના ખોડે અને કટાસવાણ મુકામે આવ્યા અને વિશ્વ જે પ્રસિદ્ધિ છે, વિશ્વ શાંતિનો પૈગામ વિશ્વ જગતને આપ્યો છે, આ એવિડન્સના રૂપમાં આપવામાં આવ્યું છે. એમાં જે કમળ ભૂમિકા છે અને કમળ ભૂમિકા કહેવામાં આવે અને કોઈ કહેતા એ અશોકનો ચક્ર છે, વિરોધ નથી. પણ આમાં લખાવી દો, આમાં તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખેલું છે, જોઈ લેજો. અને ખોટું હોય તો ફેરફાર કરી શકો. તો જે આ બંધારણ બોલે છે એનો ખુલાસાઓ થાય છે. તો આપણે શરીર પર જુઓ, આપણું આ જે શિર કમળ છે, આ હૃદય કમળ, આ નાભી કમળ અને ચરણ કમળ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે ભાગ છે એટલે જે દીકરો દીકરી આવે છે, માતા અને પિતાનું રાજગાદી આસન સત્યમેવ જયતે દેવનાગરી લિપિમાં કોણ લખે છે? દેવનાગરી લિપિ કોણ છે? માતા અને પિતા છે, સ્વર્ગીય ભૂમિકા. જે આપણે માતા પિતા સ્વર્ગીય ભૂમિકા છે, ભૂમિદેવ છે, એ છે તો આપણે છે. તો આ બંધારણ દાદાએ પુરવાર કર્યું છે, જે 4 સીઓ શાસન રાજગાદી આસન. તો આમાં જે દીકરો દીકરીના માટે કર્મયોગ મિલન યોગનો આ જે બંધારણ થાય છે, તો એ બંધારણનો ઓનર દાદાએ પુરવાર કર્યું છે. કેવી રીતે કે આપણે ખાધા વગર કંઈ કામ કરી શકીએ, બોલી શકીએ? આપણે 2 દિવસ ના ખાઈએ તો બોલવાનું બંધ થઈ જાય, ચાલવાનું બંધ થઈ જાય. એટલે પિત્તજ પ્રકાશ ધાન્ય કણી એ આપણને આધાર કે જે આપણે કણી જે ધાન્ય કણીનો પ્રકાશ એના થકી આપણે ચલયમાન છે, ચાલી શકીએ, દોડી શકીએ, કામ કરી શકીએ છીએ. ને એ દેહી રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર એ દાદાએ કણીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એટલે પહેલું પગથિયું, ભક્તિનું પહેલું પગથિયું કણી છે. અને એ પિત્તજ પ્રકાશ 5 તત્વોની અંદરમાં પિત્તજ પ્રકાશ ધાન્ય કણીમાં આવેલું છે. તો એ જે કણીનો આધાર છે, એ આધાર લીધા વગર કોઈનું કશું ચાલતું નથી. મનુષ્ય માટે કણીનો પિત્તજ પ્રકાશ ધાન્ય કણીનો આધાર, પશુ પંખી ઢોર ઢાકર માટે કુદરતી આ વ્યવસ્થા બધી જ ગોઠવી આપી છે. તો જે તે પ્રમાણે કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહારનો આ જે જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર છે, આ જનરલ સ્ટેમ્પ પેપરની અંદરમાં કમળ ભૂમિકા આ બાયનો છે. પણ આ દેશને દેહ રૂલિંગ વ્યવહારનો ઓનર જે સાબિતને પુરવાર કરનાર કોણ છે? ASC ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયા. ASC ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ છે. દાદાના તક ફ્રેમની નીચે નીચે જોઈ લેજો. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર બધા જ કહે છે, પણ એનું સમજ નથી કોઈને. ના દાદાએ એનું સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે. ભારત કોને કહેવાય, ઇન્ડિયા કોને કહેવાય? આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ક્રાઉન તાજ, 4 સીઓ શાસન સત્યમેવ જયતે, કમળ ભૂમિકા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર. એવી રીતે
આ જે એવિડન્સો છે, જે 4 સિંહો શાસન, જે રાજગાદી આસન, ધણી ધણિયાણીનું દીકરો દીકરી લાવવા માટેનો આ રાજગાદી આસન છે. 4 સિંહો શાસન સત્યમેવ જયતે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારનું છે. આમાં બીજી કોઈ સરકાર નથી. ના બાકી હોય તો લખાઈ દો અને પુરવાર કરે. આ ખોટું છે. પણ અનાજકાળ પૂર્વનો રૂલિંગ વ્યવહાર દાદાએ સાબિતને પુરવાર કર્યું છે. એ પુરવાર સાબિતને પુરવાર કરનાર એ સિકોર કે સીસી દાદા છે. અને 64 ધરી રાષ્ટ્ર 172 ડેલિગેટ છે. જે તે પ્રસિદ્ધિ છે એમાં 962 ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર, 369 એન્ડ એસ્ટાબ્લિશ યુસેજ ઓફ ધ ક્રાઉન એટલે કે ક્રાઉન તાજનો રૂલિંગ વ્યવહારનો માલિક ધણી, અને 8/1/69 બહુ છે ડીપની અંદરમાં પછી ખુલાસા કરીશું. એટલે વિશ્વ પ્રસિદ્ધિ જગ જાહેર છે. અને 30/68 ધ રેસ રિલેશન બોર્ડ પાવર્સ. આ જરાક દસ્તાવેજ જોડે એટેચ કરવામાં આવેલું છે. જરા વાંચો, જે તે અધિકારી પદાધિકારી આ વાંચો, જાણો ને સમજો ને તપાસ કરો. ધ રેસ રિલેશન બિલ પાસ થયેલું છે 1718 યુકે અનુસંધાનમાં 30/68 અને બિલ પાસ થયું છે. અને વિશ્વના દેશોએ બધા ડેલિગેટ્સ એની અંદરમાં સહસહમતિ આપી છે. કોઈ પણ દેશના કોઈ પણ ડેલિગેટ્સે વિરોધ વર્તન નથી કર્યું. 30/68 17/18 અંદરમાં દાદાને છે ધ રેસ રિલેશન બોર્ડ. દાદા જનરલ સ્ટેમ્પ ખુદ છે. અને આપણે છે રેવન્યુ ટિકિટ, સર્વિસ ટિકિટ, પોસ્ટેજ ટિકિટ, અદાલતી ટિકિટ એટલે માતા પિતા કર્મયોગનો મિલન યોગ થકી દીકરો દીકરી આવે છે. બંધન દાદાનું છે એમ પુરવાર કર્યું છે. તો 17/18 અંદરમાં ધ રેસ રિલેશન બોર્ડ, એમાં 17 અંદરમાં દાદાને નોન જ્યુડિશિયલ વિશ્વ પાવર્સ છે. કયો નોન જ્યુડિશિયલ કોને કહેવાય? કે જે કાયદાના અંડરમાં નથી આવતું. ઘણા એવું બી બોલે છે કાયદાના અંડરમાં નથી આવતું. અમે ગયા હતા દિલ્હી, દાદાએ અમને મોકલેલા કન્સિલેશન સમિતિ જોડે. ત્યારે અમે લોડ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદરમાં આમંત્રણ આપવા માટે ગયા. અને જોઈને જ પેલા કહે છે આ तो नॉन जुडिशियल दस्तावेज, ये तो नॉन जुडिशियल दस्तावेज, हम तो जुडिशियल है, इसमें सही सिक्का नहीं कर सकते. दिल्लीની અંદરમાં એના ખુલાસા થયેલા लॉ डिपार्टमेंट. ये कहे कि ये तो नॉन जुडिशियल दस्तावेज, हम तो जुडिशियल है, हम इसके कहाँ इसके आधार पर सही सिक्का करके हम कहाँ गुमराह हो जाएंगे. हमने बोला अभी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को दे के आए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी दे के आए हैं. होम डिपार्टमेंट गृह खातों और तीन पाक वाले, एयर डिफेंस और जो संरक्षण वाले, मिलिट्री वाले, सभी को दे के आए. आपको ये जानकारी के वास्ते ये दस्तावेज पुरावा, इसमें क्या लिखा है वो भी जानो, और उसमें क्या लिखा है वो अटैच किया है, वो सिर्फ ये अटैच किया कर दिया है ऐसी बात नहीं है. तो मतलब के अंदर में विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए, विश्वની અંદરમાં વિશ્વ શાંતિ માટે મહાન આધ્યાત્મિક એટલે જે પુરાણ કાળનો અનાજકાળ પૂર્વનો રૂલિંગ વ્યવહાર આપણે ભૂલ્યા હતા એ તાજું કરવા માટે દાદા ખુદ આવ્યા. એના અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે ધ ગ્રેટેસ્ટ હોલી સ્પિરિચ્યુઅલ પીસ પીસેબલ ટ્રેટી ઓફ વર્લ્ડ પીસ. એટલે કે મહાન આધ્યાત્મિક વિશ્વ શાંતિ માટેના જે વિશ્વ સર્જન, વિશ્વ કુટુંબની રચના થાય છે, સર્જાય છે. ધ બિલ્ડર ઓફ રેસ વર્લ્ડ પીસ. આ વિશ્વ કુટુંબની રચના થાય છે. દાદાએ વિશ્વ શાંતિ માટેના આ ઠરાવ કરેલા છે અને વિશ્વ અનુમોદન કરે છે. ઠરાવ દાદાએ મતલબની અંદરમાં આ એવિડન્સો રજૂ કર્યા છે. મટીરિયલ શબ્દ લખેલું છે. એની અંદરમાં કયા પુરાવા મૂકેલા છે? કરન્સી, કોઇન્સ, સ્ટેમ્પ, રેવન્યુ સ્ટેમ્પ, કરન્સી, પ્રોમિસિસ, डॉक्यूमेंट पैक्स, इंडिया का तथा विश्व व्यवहार का. आ इंडिया का અને વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ થકી. તો એ બંધારણની અંદરમાં આ એવિડન્સ દાદાએ રજૂ કર્યા છે. અને એવિડન્સ દસ્તાવેજી પુરાવામાં 122 રૂપિયા અને 8 MP નયે પૈસે, એમાં 91 પૈસો, એ બધા જ દાદાએ વિશ્વ જગતના દસ્તાવેજ જે તે સમયમાં રૂલિંગ વ્યવહારની અંદરમાં જે ચાલતા છે એની અંદરમાં મટીરિયલ શબ્દ લખેલો છે કે કયા મટીરિયલ્સની અંદરમાં કઈ નોટ મૂકવામાં આવી, કેવી રીતનું છે, એ બંધારણ શું છે, નયા પૈસાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન શું છે, કાળો પૈસો શું છે,
₹1ની કરન્સી એવા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા પુરુષની અને બાઈની જે નયા પૈસા છે બાઈના છે પૈસા પુરુષના છે એન્ડોર્સમેન્ટ એવિડન્સ દાદાએ પુરવાર કરી છે માં આલું છે એમ. અને દાદાના નામનો ₹122 8 MPનો જે લોઇડ બેંક નેશનલ જે છે દિલ્હી દાદાના નામનો ચેક મોકલવામાં આવે છે. અને એ ચેક એટલે એની અંદરમાં સીધો અર્થ થાય છે અટમટે ધાતુધન સંપત્તિ મોવેબલ ઇમોવેબલ પ્રોપર્ટી અર્થ મટીરિયલનો જો તમે ઓનર છો કે દાદાએ પુરવાર કર્યું. ક્રાઉન તાજ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, 4 સીઓ શાસન સત્યમેવ જયતે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર, SBI 2 સ્ટાર્સ જે આદિ અનાદિ કાળથી જે રૂલિંગ વ્યવહાર છે એ દાદાએ પુરવાર કર્યું છે કે કુદરતી રચનાનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દાદાએ બતાવ્યું છે. પ્રાણને પ્રકૃતિનો હિસાબ દાદાએ બતાવ્યો છે. શરીર દેહી વાપર હિસાબ બતાવ્યો છે. આપણે જીવ ક્યાંથી આવે ને ક્યાં જવાનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હિસાબ બતાવ્યો છે. અને એ એકડી ચોપડીના રૂપમાં આ દેશી હિસાબ તે દેહી હિસાબ તે જ એકડી ચોપડી. એટલે આ દેશી હિસાબ આ એકડી ચોપડીને નહીં જાણશો તો કોઈ કારણે વિશ્વ શાંતિ થવાનું નથી. એટલે 100 દેહી 100 હિસાબિત પ્રમાણ આરતીમાં પણ જોઈ લેજો. એમાં અણુ પરમાણુ રજેરજનો દાદા હિસાબ આપે છે તો આ પ્રમાણે દાદા પોતે પુરવાર થયેલા છે. એમાં જ આપવામાં આવ્યું છે કે 17-18ની અંદરમાં આ જે તારીખો આપવામાં આવી છે ઓન હર મેજેસ્ટી સર્વિસ ધ ક્વીન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ એમણે આ ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું છે. આ જે એટેચ કરેલું છે એનો જુઓ, સમાજે પણ જાણવું છે જે તે અધિકારી પદાધિકારીએ શું છે આની અંદરમાં એનો ખુલાસા કરો, વાંચો અને પછી પ્રશ્ન કરો. આપણે કોઈની જોડે જીબાજોડી નથી કરવાનું. પણ બંધારણ શું છે, વિશ્વ શું ડિક્લેરેશન કર્યું છે, વિશ્વ કરતાં તમે વરિષ્ઠ છો એ પૂછો. અને કદાચ ખોટું એ કર્યું તો તેમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો, યુનો પર કરો, બ્રિટિશ ઇન્ફોર્મેશન નવી દિલ્હી ચાણક્યપુર વિભાગ કરો, બોમ્બે દિલ્હી મદ્રાસ કલકત્તા પર કરો. એવિડન્સ બધા ત્યાં પડેલા છે. તો આ જે ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું છે એ એકલાય નથી ડિક્લેરેશન કર્યું. અને કોઈકની બધાની ખુમારી હોય કે હું આ દેશનો આ રાજ્યનો માલિક છે લખાઈ લો જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર પર અને બધાએ આમંત્રણ આપો કે હું આ બધા લખાવે એમ. આ બધું આ આમથી નથી લખાતું. આ બંધારણની અંદરમાં 80 જે લખેલું છે 80 ભારત સરકાર ફર્સ્ટ ઓફ ધ ટ્રેઝરી, 80 ભારત સરકાર, 80 કોર કેસીસી માતુશ્રી જમનાબા પિતાશ્રી ટેટિયાભાઈ કાનજી. આ આમનામ લખી નથી અપાઈ દેવાતું. આ બંધારણ થકી બનેલા નોન જ્યુડિશિયલ દસ્તાવેજની અંદરમાં આવું જે લખાણ થાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ લખાણ કરીને આપે અને એના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. અને એનામાં આ જે 35 વર્ષથી સંમેલનો ચાલુ છે, 35 વર્ષથી વિશ્વ કે મહાન આધ્યાત્મિક વિશ્વ શાંતિ સ્નેહ મિલન સંમેલન ચાલે છે. તો હજુ સુધી કોઈ આનો ઇન્ક્વાયરી નથી કરી. અને આની ઇન્ક્વાયરીની અંદરમાં 60 દિવસની અંદરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ ના આવે અને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ કાર્યવાહી ના કરે, સાચું છે સત્ય છે એ પ્રમાણે ચાલે છે. જ્યુડિશિયલી બંધારણની અંદરની વાત કરું છું. તો આવી રીતે કોઈ લખી શકશે ખરો કે? અને જાણો જે કંઈ છે દાદા કોણ છે, શું છે, કેવી રીતનું સ્થાન છે ને આપણે કોણ છે, જે તે અધિકારી કોણ છે. દાદાને કોઈ વિરોધી નથી. અને દાદાએ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહાર બતાવ્યો છે. અને મનુષ્ય માટે, દરેક જીવ જંતુ પશુ પંખી માટે બતાવે છે. દાદા કોઈના વિશ્વ જગતની અંદરમાં કોઈના વિરોધી થયા નથી. અને દાદાને વિરોધી ભારત સરકાર કેવી રીતે થઈ ગયા, શું છે, કેવી રીતનું છે, વિશ્વને પૂછો, યુનોને પૂછો આપ કોણ છો. તો બ્રિટિશ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસની અંદરમાં પૂછી જો ને, તમને તો કોઈ કહેવા દઈ શકે. અને એવું હોય તો લોકસભાના જે જૂની લોકસભા છે એની અંદર રૂમ નંબર 24માં બધા જ દસ્તાવેજો પૂરા મૂકેલા છે. ત્યાં તપાસ કરી લો. અને એના જે ખુલાસા થતા હોય તો આ પુરાવા સાચા છે ખોટા છે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ જે છે આ પ્રસિદ્ધિ છે 17-18ની અંદરમાં ઓન હર મેજેસ્ટી સર્વિસ એલિઝાબેથ સેકન્ડ ધ UN સેક્રેટરી, એટલે યુનાઇટેડ નેશનના જે સેક્રેટરી છે, આખા એના સેક્રેટરી હોય મંત્રી, એ જનરલ ઉત્થાન છે. એને પણ તારીખો લખવામાં, જે તારીખો દિનાંક જે આપવામાં આવી છે, ડેટ આપવામાં આવી છે, એમાં RPID રજિસ્ટર વીમા ઇન્સ્યોરન્સ આ રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે. અને એ રજિસ્ટરની અંદરમાં ચર્ચા વિચારણા થઈ, ડિબેટ થઈ છે. અને એના માટે દસ્તાવેજી પુરાવા દાદાએ મૂક્યા છે. અને એ પ્રમાણે વિશ્વ જગતે આ ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું છે. અને પછી જે સોવિયત યુનિયન મતલબ રશિયા, ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મિસ્ટર કોસિજિન
અને ઓન ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ સર્વિસ એકોર્ડિંગ નો 61 જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર વિશ્વ પ્રસિદ્ધિ છે. ઇન્ડિયા યુનિયન ગ્રાન્ટેડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇન્દિરા ગાંધી એ પ્રમાણે છે. અને એમાં ઇન્ટ્રોડક્ટરી નોટ પાશ્ચાત્ય ભૂમિકામાં આની અંદરમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે 9 એપ્રિલ 1968ની અંદરમાં આ જે બિલ પાસ થયું છે પબ્લિશ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અને અત્યારે ગૂગલની અંદરમાં સર્ચ કરશો તો એની અંદરમાં કઈ કઈ આવશે. આ બંધારણ કોઈએ આ ખુલ્લામાં રીતે કોઈએ મૂક્યો જ નથી અને જાણતા જ નથી. અત્યારે ગૂગલની અંદરમાં સર્ચ કરો ક્રાઉન તાજ તો એલિઝાબેથનો બોલશે ને દસ્તાવેજ શું બોલે છે આપણે દસ્તાવેજ જોડે વાત છે. આ દસ્તાવેજ શું બોલે છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ને ગૂગલમાં સર્ચ કરો અત્યારે બી એની અંદરમાં શું આવે છે એલિઝાબેથનો ક્રાઉન તાજ. એલિઝાબેથનો ક્રાઉન તાજ બોલે છે પણ એ દેશને દેહરૂલી વ્યવહારનો ઓનર આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે. તો એ પ્રસિદ્ધિમાં જે આપવામાં આવ્યું છે એની અંદરમાં આ બીજું છે એ વખતે એલિઝાબેથ સેકન્ડ બોલે એમણે જે ડિક્લેરેશન કર્યું છે વેરી લાર્જ નંબર ઓફ ઇમિગ્રન્ટ્સ એટલે કે અમારા ત્યાં ઇમિગ્રન્ટ્સ એટલે બીજા દેશોમાંથી આવીને આ દેશની અંદરમાં રહેલા છે. લાર્જ નંબર એટલે મોટી સંખ્યાની અંદરમાં આવેલા છે ઇમિગ્રન્ટ્સ જેને કહેવાય ઘુસપેટિયા કહેવાય છે. ઇમિગ્રન્ટ્સ મતલબની અંદરમાં ઘુસપેટિયા એટલે આ જે ઇમિગ્રન્ટ્સ છે યુનાઇટેડ કિંગડમ ઇન રિસન્ટ યર તાજેતરના વર્ષની અંદરમાં એ સેકન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ નોટ ધેરફોર ડિસ્કસ કોમનવેલ્થ ઇમિગ્રન્ટ્સ ઇન બ્રિટન. અને એ વખતે ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ જાહેર કર્યું છે. શું જાહેર કર્યું છે मार्ग मुकला करके चले जाने का ठहराव. એટલે માર્ગ મુકલા કરકે ચલે જાને કા ઠરાવ ઇન્દિરા ગાંધીએ કરેલો છે. અને એની અંદર 5 જણાના વીટો પાવર્સની વિશ્વની યુનિયનની અંદરમાં બાલારામ ભગત, જીતેન્દ્ર દેસાઈ, મોરારજી દેસાઈ, ઇન્દિરા ગાંધી આ બધા 5 જણા યુનિયનની અંદરમાં સિગ્નેચર કરીને આવેલા છે. સિગ્નેચર શાની કરેલી છે આ ઇમિગ્રન્ટ્સ इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन पैक्ट इंडिया नहीं लागे, इंडियन भारतीय एने इमिग्रेशन एक्ट लागे 1961, 1962, 1966 એટલે માર્ગ મુકલા કરકે ચલે જાને કા હે. અત્યારે આ પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે. કાયદાને કોઈ માન્યો નથી, એમણે કરેલા કરાર કોઈ માન્યો નથી, પણ કુદરતી કોઈને છોડવાનો નથી. એ કુદરત કોઈને છોડવાનો નથી કુદરતી બંધારણમાં. અને જ્યારે સાચું બોલે છે ત્યારે એનું કતલ થઈ જાય છે, મારી નાખવામાં આવે છે. કેવી રીતે? ગાંધીજી સાચું જ બોલતો હતો, સત્યના અહિંસાનો આગ્રહી હતો. પણ જ્યારે ગાંધી ઇરવિન કરાર થાય સન 1931-35 ગાંધી ઇરવિન કરાર, ગાંધી અને આર્વિન વચ્ચે જે વાઇસરોય અંગ્રેજનો, એમાં ABCDFGH. હવે ABCDFGH એટલે શું? એટલે માતા પિતાના હાથ પર જે કવરિંગ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ એટલે વિશ્વના દરેક ભાગોને આવરી તો મહાપુરુષ. કવરિંગ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ એટલે કે જે કવરમાં લઈ માતા પિતા કવરમાં લઈને કર્મયોગ મિલનયોગ થકી દીકરો દીકરીનું બંધારણ થયું છે. એનું દાદાએ અણુ પરમાણુ રજેરજનો હિસાબ વિશ્વ જગતને આપ્યો છે. હવા, પાણી, તેજ, મીઠી, આકાશ 5 તત્વોનો અને પિતૃજળ પ્રકાશ, ધાન્ય, કડીનો કેટલા પ્રમાણની અંદરમાં લીધું. 8 મટીરિયલ કોનું છે એ દાદાએ પુરવાર કર્યું છે. તો એમાં જે બંધારણ છે ગાંધી ઇરવિન કરારની અંદર ABCDFGH સેક્શન 55. સેક્શન 55 કોને કહેવાય? એટલે કે આપણે 1 થી 10નો સરવાળો કહીએ છીએ. 1 એટલે પુરુષ, 2 એટલે બાય, 3 યુવાની, તાજો માજો તગડો, 4 દળ, જે 4 દળ છે રાજગાદી આશ્રમ, ધણી ધણિયાણીનો, દીકરો દીકરી લાવવા માટેનું, 5 પુરુષ પાન, 6 ખટયોગ, 7 સપ્તભૂમિકા, 8 સપ્તભૂમિકાની અંદરમાં બધા અંગે પર છે, 7 અંગો છે, એ પ્રમાણે છિદ્રો છે શરીરના, 8 માતા પિતાના પગ, 9 કર્મયોગ, 10મી અવતાર. એટલે 1 થી 10નો સરવાળો કરે તો ટોટલ 55 થાય છે. એટલે સેક્શન 55 91-92 કલમ અન્વયે એટલે પુરુષનો કર્મયોગ ને બાયનો કર્મયોગ, 9 કર્મયોગ અને 1 છે પુરુષનો એટલે 91 પુરુષનો કર્મયોગ, 92 બાયનો કર્મયોગ. એટલે આ એક્સિલેટેડ પાર્શલી એરિયા છે. એનો કયો એક્સિલેટેડ પાર્શલી એરિયા કહેવામાં આવે છે? તમે જુઓ રેવન્યુ ટિકિટની અંદરમાં જુઓ 4 શાસન સત્યમેવ જયતે જે દસ્તાવેજ છે, જનરલ સ્ટેમ્પ પેપર છે, એની અંદરમાં પણ તમે જુઓ
જે રેવન્યુ ટિકિટમાં જો ભારત રાજસ્વ રેવન્યુ ઇન્ડિયા લખેલું છે, આ જે 4 શાસન છે અને નીચે કમળ ભૂમિકા આપવામાં આવી છે 24 સારા છે, એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, નથી કે કોઈ વ્યક્તિનો. અશોક પણ આ રૂલિંગ વ્યવહારની અંદરમાં આવેલો છે, આપણે કોઈને એનો વિરોધ નથી કરતા. પણ આ બંધારણ કોનું છે? એ એસસી કોર કેસીસી દાદાનું છે અને એ પ્રમાણે પુરવાર કર્યું છે. એટલે જે 91-92 કલમ અન્વયે જે ભારતીય વારસા જે કહેવામાં આવે છે ને, પણ એ એક્સોલેટેડ એરિયા જે એનિમલ પેનિન્સ્યુલા લાઇન ટુ ધ સાઉથ, એટલે એશિયા ખંડની આ દક્ષિણે પડેલા અમાપમાં દ્વીપકલ્પના બધા વતની છે. એટલે રેવન્યુ કોનું? અત્યારે બધા જ રેવન્યુની અંદરમાં બધા ચાલુ છે. એકબીજા દેશો પર ઘરની અંદરમાં દરેક જગ્યાએ આ રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે. મતલબની અંદરમાં લડાઈ ઝઘડા ચાલુ છે. આ મારું, આ તારું, આ મારું. રેવન્યુ કોનું? રેવન્યુ સર્વેના વરિષ્ઠ. પણ રેવન્યુ એટલે મુલક થાય છે. પહેલો પ્રથમ શબ્દ છે રેવન્યુ એટલે મુલક. અને રેવન્યુ કોનું છે? રેવન્યુ 852 ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં આવે છે. 852 ડિપાર્ટમેન્ટ રેવન્યુના અંડરમાં આવે છે. અને રેવન્યુ સર્વેના વરિષ્ઠ અને રેવન્યુ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર છે. તો ભારત સરકારની અંદર બધા જ ગોથા ખાયેલા છે. બધા હજુ સુધી બધા ઉમ્મત છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કોને કહેવો? હજુ બી 852 ડિપાર્ટમેન્ટ અધિકારી ક્લાસ 1, 2, 3, 4, 5 બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટના ઇલેક્શન થકી ચૂંટાય છે. એને ભારત સરકાર માને છે. માનો જરા પુરાવા આપી દો ને. ડિબેટ કરવી, ચર્ચા કરવી હોય તો દસ્તાવેજી પુરાવા જોઈએ. માનો કંઈ વાંધો નહીં, પણ બંધારણ છે, આ બધું બંધારણ છે. બોમ્બે ટ્રેઝરી રૂલ્સના, લેન્ડ રેવન્યુ રૂલ્સના આ બંધારણનું તમે અમલ કેમ નથી કરતા? આ બધું ચલાવી જાય છે કે આપણે 5-5 વર્ષે એને થોભો, અમને આ દેશમાં શાસન કરતા નથી આવડતું એટલે તમે કરો. આપણે અધિકાર આપેલો છે. એટલે એ પ્રમાણે જે ગાંધીજીને સાચું ને સત્ય ગાંધી ઇરવિન કરારની અંદરમાં આ કરાર થયેલા. અને કરારની અંદરમાં બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ એક્સ મિમિક્રી આર્ટિસ્ટ એટલે કે હાસ્ય કલાકાર ને ચીફ મિનિસ્ટર હતા ગુજરાતના. એ શું કહે? ગાંધી ઇરવિન કરાર વાંચ્યા. આ દસ્તાવેજમાં છે, ટપાલની અંદરમાં યુનોમાં બધા જ ટપાલ મોકલેલી છે. તો એમાં જે આપવામાં આવ્યું છે ગાંધી ઇરવિન કરારની અંદરમાં પેલા બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ વાંચ્યો અને ગાંધીજીએ મહાન ભૂલ કરી એમ લખેલું છે. અને વાંચ્યા પછી ખૂબ રડ્યો. કેમ રડ્યો? અને કઈ મહાન ભૂલ કરી તો તમે જાણ કરી દો ને. બધા જ જાણે છે. બધું આપવાના માટે ગુપ્ત રાખેલું છે આ લોકો. અને જે રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ જાણે છે, બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ કોઈ જાણતું જ નથી. અને કહે છે કે મારા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને આ જમીન છે, પેલા કહે કે આ મારી જમીન છે, આ મારી પોતાની માલિકી છે, સર્વે નંબર છે. ખોદીને જુઓ, સર્વે નંબરમાં કંઈક નીકળે છે કે? ખોદીને જુઓ ને. આ તો એક્સોલેટેડ પાર્શિયલી એરિયા છે, રિઝર્વ એરિયા છે. અને આ એરિયાની અંદરમાં કયા કયા એરિયા આવે છે નકશામાં જુઓ. ભારત છે, પાકિસ્તાન છે, નેપાળ છે, તિબેટ છે, બ્રહ્મદેશ છે, મ્યાનમાર છે, જે અત્યારે જે કહેવામાં આવે છે. આ હિન્દુસ્તાન એરિયા છે. એ એક્સોલેટેડ પાર્શિયલી એરિયા છે. રિઝર્વ એક્સોલેટેડ પાર્શિયલી એરિયા, રિઝર્વ એરિયા છે. એની અંદરમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ ના કરી શકે. હસ્તક્ષેપ શબ્દ આવ્યો તો એ પણ સમજો. અને માતાના ગર્ભની અંદરમાં ડિલિવરી સમય થાય એટલે એને ડિલિવરી કરવી પડે કે નહીં કરવી પડે? તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે મુદત વીતી મુદત બહારનું જે નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ છે, કુદરતી બંધારણ છે, માના ગર્ભની અંદરમાં જે અવતાર આવે છે દીકરો દીકરીનો, એ બંધારણની અંદરમાં મુદત વીતી મુદત બહાર. કોઈ કહે કે કાયદો એમ કહે કે 10 મહિના પછી, 1 મહિના પછી ડિલિવરી કરાવજો તો કોઈ જીવતો રહે ખરો? બેનો જોખમ. એ કાયદાને એની અંદર લાગુ પડે છે કે નહીં? પડશે. કાયદો લગાવો. આ રેલ આવે, ભૂકંપ આવે, ધરતીકંપ થાય તો કાયદો લાગુ પડશે ખરો? ના, એ કુદરતી છે. એટલે દાદાએ એ પુરવાર કર્યું છે કે આ નોન જ્યુડિશિયલ એરિયાની અંદરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈને એક અક્ષર વધારવાનો કે ઘટાડવાનો કોઈને સત્તાપાવશ નથી. વિશ્વની અંદરમાં જેમ છે તેમ આઈડેન્ટિફાઈ થવું જોઈએ. અને જે દાદાએ પુરવાર કર્યું છે મારું છે. અને એટલા માટે ધ રેસ રિલેશન બોર્ડ ધ રેસ રિલેશન બોર્ડ ખુદ છે. જનરલ સ્ટેમ્પ દાદા છે. જ્યારે આપણે જે બંધારણ છે, રેવન્યુ ટિકિટ, સર્વિસ ટિકિટ, પોસ્ટેજ ટિકિટ, અદાલત ટિકિટ, જે બંધારણ છે એ માતા પિતાનું બંધારણ થકી આ ચાલે છે, આ રૂલિંગ વ્યવહાર. તો ઓરિજિનલ દાદા છે, જનરલ સ્ટેમ્પ. પણ દાદાને પાવર શું છે?
જે દાદાને જે એની અંદરમાં પાવર જે આપવામાં આવેલો છે, નોન જ્યુડિશિયલ વિશ્વ પાવર અને એટોર્ની જનરલ પાવર, રોજ કોર્ટ પાવર, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાવર, સસ્પેન્ડ પાવર, અનુપ્રેરિત જે પાવર છે દાદાના હાથમાં છે એને કહ્યું નોન જ્યુડિશિયલ. તો હવા છે, પાણી છે, તેજ છે, પ્રકાશ, અગ્નિ, મિટ્ટી છે, આકાશનો ભાગ, આકાશમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા છે, એ પાંચે પાંચ તત્વોને દાદાને ઘડીના 6 ભાગની અંદરમાં જેને ફેરફાર કરી શકે છે. પણ આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ જે બચાવ માટેનો જે છે, જે બિયારો છે, આ ધરતી પર જે બિયારો છે એ નાશ ના થાય એના માટેનો સમય પરિપક્વતા થાય છે. એ પરિપક્વતા થશે ત્યારે એની મેળે લેશે. પણ એ પરિપક્વતા પણ ક્યારે થશે? આ લેન્ડ રેવન્યુ રૂલ્સ 1972 જુઓ, ગુજરાત લેન્ડ રેવન્યુ રૂલ્સ, એમાં પાના નંબર 418નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ક્રોનોલોજીકલ ટેબલ શોઈંગ ધ કરન્સી અંડર સક્સેસિવ લેન્ડ રેવન્યુ એક્ટ ફ્રોમ ગવર્મેન્ટ ઓર્ડર 4/2/1969, પેજ નંબર 418. એની અંદર આખો જ ખુલાસાઓ છે. આ જનરલ સ્ટેમ્પ, વેરી સ્ટેમ્પની ટિકિટો જે કંઈ ઘટમટે ધાતુધન સંપત્તિ કોની છે? ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકારની છે. અને એના દસ્તાવેજી પુરાવા જે સ્ટેટ લેવલના, જિલ્લા લેવલના, તાલુકા લેવલના કલેક્ટર, મામલતદાર જે બધા છે એમાં સહી સિક્કા થયેલા છે. તો આ જે બંધારણ છે, જે નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજી પુરાવા છે, એમાં દાદાને સુપિરિયર પાવર છે. ધરતીકંપ લાવો, વાવાઝોડું લાવો અને ગરમી વધારવી, લોકચાળવા, એ દાદાની હાથની વાત છે. અને આપણને કયું સ્થાન આપ્યું છે? આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ ને આપણને પડેલી નથી. આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણને આટલું ઊંચું સ્થાન આપ્યું છે વિશ્વની અંદરમાં, આના જેવો કોઈ સમાજ નથી. જે કુદરતી શરીર, દહીં, વાપર, હિસાબ, બાપને ઘરે થયા અને બાપને ઘરે જવા માટેનો સ્વર્ગીય પ્રકાશિત રસ્તો આપણને દાદાએ બતાવ્યો છે. પિતિજો પ્રકાશ ધાન્યકણી એનો આધાર બતાવ્યો છે. તો એ આપણે શું કરીએ? આપણા આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ વિશ્વની અંદરમાં સર્વોપરી સુપિરિયર સમાજ. તો એમાં જે 4 શિવ શાસન સત્યમેવ જયતે લખેલું છે. સત્ય એટલે 100, સાચું સત્ય થાય છે, એનો હંમેશા જય થાય છે. તો આપણે પૂર્ણ સોના એટલે પૂર્ણ રૂપે માતા પિતા કર્મ એક મિલન એક થકી પૂર્ણ રૂપે આવેલા છે. અને જે પૂર્ણ રૂપે પુરવાર નથી થયા એને પટા લાગેલા છે. કયા? 99 વર્ષના. જો પટા જે આપણને કેવી રીતે લીધા? પહેલાં જે સોના દરનો જનરલ સ્ટેમ્પ અને 100થી ઉપરના હતા એ નોન જ્યુડિશિયલ દસ્તાવેજ દાદાએ વિષયના રૂપમાં દસ્તાવેજી પુરાવા બતાવી અને પુરવાર કરીને એ પ્રમાણે રૂલિંગ વ્યવહારની અંદરમાં અમલબલી વ્યવહારમાં મુકાવેલા છે. દાદાએ મુકાવેલા છે. અને 100નો, 500નો જે કંઈક છે, 1000ના, 10,000ના જે દસ્તાવેજો છે, અને પછી જે 50, 20, 10 જે દસ્તાવેજો નોન જ્યુડિશિયલ દસ્તાવેજો પછી પાછળથી મુકાવ્યા. એટલે સમાજને પણ લીધા. સમાજને પણ આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ તરીકે આ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહારની અંદરમાં લીધા. અને એ પ્રમાણે દાદાએ આપણને આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ તરીકે ઉચ્ચ વિશ્વની અંદરમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું. જે પટા છે, પટા કોને લાગેલા છે? આપણે તો સોના જ, સોનો વ્યવહાર છે. માતા પિતા સન્મુખી છે. કર્મ એક મિલન એક થકી દીકરો દીકરી આવે છે, એમાં અધૂરો નથી. પણ જે અધૂરો છે એ કોણ છે? હિસાબમાં નથી. એ 99 વર્ષના પટા એને લાગેલા છે. 99 વર્ષના પટા 9 મહિના 9 દિવસની ગણતરી છે. ગણતરીમાં ખામી છે. પાર્વતીના પૂરા દિવસના શંકરજીના 21 દિવસ કમી કેમ પડતા? મતલબની અંદરમાં 10 મહિનાનો અવતાર થાય છે. તે બંધારણ દાદાએ બતાવ્યું અને એ પ્રમાણે દાદા પોતે પુરવાર થયા. 17 ને 1817ની અંદરમાં દાદાને વિશ્વ વીટો પાવર્સ છે. અને કન્સિલેશન સમિતિ, જે કન્સિલેશન સમિતિ ધ રેસ રિલેશન બોર્ડના અંડરટેકિંગમાં કન્સિલેશન સમિતિ આવે છે. અને વ્યક્તિગત અદાલતમાં જઈ શકશે નહીં. અને કાઉન્ટ તાજના ઓનર સામે કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી થઈ શકે નહીં. એ કુદરતી વ્યવસ્થા છે. તે વ્યવસ્થાની અંદરમાં પછી કન્સિલેશન સમિતિનો પાવર્સ, વિશ્વ એટર્ની જનરલ પાવર, રોયલ કોર્ટ પાવર્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાવર્સ, એડમિનિસ્ટ્રેશન પાવર, રોયલ કોર્ટ પાવર્સ, સસ્પેન્ડ પાવર્સ અને પાવર્સની અંદરમાં ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે. પણ કયો પાવર્સ, કેવી રીતે પાવર્સ, એ આપણે પોતે પોતાના કુદરતી વ્યવહારના અમલબલી વ્યવહારમાં મૂકીને પછી આપણે પુરવાર થઈ શકીશું. એમના કાયદા, એમને ઘરની અંદરમાં જઈને આપણે કૂદકા મારવાની જરૂર નથી. આ પોતે પુરવાર થવાનું છે.